buddies, I'm Ajeshi, grade 4 from Primates Garden School. This is the message from Savitri Aravindo. His own self-truth. He seeks who is the truth. He is the player who became the play. He is the thinker who became the thought. He is the many who was the silent one. Thank you. Hi, hello buddies. நான் உங்கள் அஜய் லிகேஜ் கிரேட் 10 from Primbus Garden. Today's Karmayogi Appa message: concentration in the present yields full joy. Thinking of the future or past is a source of frustration. All situations of frustrations are only stages in a progress to joy. Education, that is discipline, hospitalization, that is trauma, are penultimate stages to and good health. One can tolerate them in the hope of bright future. Better still, concentration on education can turn into an enjoyable discovery of intense joy. It is more difficult to discover the same joy in the post operative pain, but it is still true. Physiologically, one can discover an intense joy in the events of betrayal and in the process of betrayal when logged, and not from the sufferer's point of view, but from the point of view of the person who betrays. Thank you. Bye. Hi, hello buddies. I'm Ajay grade 6 from Primbus Garden School. Today I'm going to tell a moral story. One day, Brer Fox made a tar baby and kept it in the middle of the road. Then he ran and hid behind a bush to see what would happen. After some time, Brer Rabbit came and wished the tar baby. The tar baby did not reply. The Brer Rabbit thought that he is rude and punched on his face. His hand got stuck in the face. Then Brer Fox came out and said to the Brer Rabbit, I will roast you for dinner. The Brer Rabbit said, roast me if you want, but please do not throw me into the briar patch. The Brer Fox thought that it was a dangerous place. Then he took out the Brer Rabbit from the tar baby and soon him to the briar patch. The Brer Fox waited to hear the cry of pain of the Brer Rabbit, but he did not hear any sound. He went into it and saw that Brer Rabbit was sitting on a cross-legged way up, smiling on a nearby hill. The Brer Rabbit, smiling, said to the Brer Fox, I was born and bred in a briar patch. Moral: cleverness can take you out of any problem. Thank you. Bye. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கற்பகம் ராஜேஷ், பிரைம்பர்ட்ஸ் கார்டன் பள்ளியிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு அரண்மனையில் ராஜா ஒரு பெரிய அந்த பெட்டகம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க அந்த நகை அதெல்லாம் இரும்பு பெட்டி வச்சுருப்பாங்கள்ல, அது பூட்டி வச்சுருக்காரு. வச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு அறிவிப்பு விடுறாரு. இது திறக்க முடியல, சாவி இல்லை, இதை யார் திறக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இது உள்ளே இருக்க அந்த பாதி நகை பணம் எல்லாம் என்ன இருக்கோ எல்லாத்துல நான் பாதி உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போது எல்லோரும் பார்க்குறாங்க, பாதி தராரு அப்படின்ட்டு. ஓகே அப்படின்னா அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன், பூட்டை தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த பெட்டியோட பூட்டை தொடக்கூடாது, ஆனால் அதை திறக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பெரிய அந்த மந்திரவாதி சொல்லுவாங்க இல்லையா, மந்திரம் படித்தவங்க, அந்த மேஜிஷியன்ஸ் மாதிரி இருக்கவங்க, அப்புறம் அந்த பாட்டு பாடுறவங்க, அது மாதிரி அவங்க நிறைய பேர், பல ஊரில் இருந்தும் நிறைய திறமை வாய்ந்த விற்பனர்கள்லாம் எல்லாருமே வராங்க. ஒவ்வொன்றும் ட்ரை பண்ணுறாங்க. தள்ளி நின்றுட்டு, பெட்டி அங்கே இருக்குன்னா ஒரு 10 அடி தூரம் தள்ளி நின்றுட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இது மாதிரி மந்திரம் சொல்லி பார்க்குறாங்க, ஏதோ ஜபிக்கிறாங்க, சாமி பாட்டு பாடுற என்னெல்லாமோ சொல்கிறாங்க. பெட்டி திறக்கவே இல்லை. ஒருத்தராக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது, அப்போ அங்கே ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒருத்தர் ஒரு ஆள் வரார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இதை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க காவலாளிக்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குறாரு. அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே போய் இது மாதிரி ராஜா கிட்ட சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இவன் ட்ரை பண்ணணும். அப்போது அங்கே அதை கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் இவ்வளோ டேலண்டடாக இதுவாக இருக்கோம், நீ சாதாரண மனுஷன், நீ எப்படி ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்கிற, உன்னால் எப்படி முடியும்? நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு தானேப்பா சொன்னேன்,
இதனால் வந்து எனக்கு வந்து லாபமும் கிடையாது, நஷ்டமும் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த பொருள், பணம் எல்லாமே வேணும்னு நினைக்கிறீங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை இது பண்ணணுன்றதுக்காக போகிறீங்க. பட் எனக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன், வந்தால் ஓகே, இல்லைன்னா எனக்கு எதுவும் இல்லை, நான் வாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரி ட்ரை பண்ணு, ஆனால் பூட்டை தொடக்கூடாது. தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், எல்லோரும் ஒரு 10 அடி தூரம் தள்ளி நின்று பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. இவர் மட்டும் ஒரு 2 அடி முன்னால் எப்படி நடக்கிறார். நடந்தோடனே எல்லோரும் ஓன்னு கத்துறாங்க, ஏய் போகாத போகாத போய். ஏன் போகக்கூடாது? பூட்டை தொடக்கூடாது, பூட்டை தொடாமல் செய்யணும். நான் தொடவே இல்லையே, பூட்டை தொட தானே கூடாது, நான் முன்னால் தானே தள்ளி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒரு 2 அடி தூரம் அப்படி நகர்ந்து போகிறாரு. திருப்பி எல்லோரும் அவங்க தான் போகக்கூடாது சொல்கிறாங்கல்ல. நான் அது பாருங்கள், நான் பூட்டை தொடமாட்டேன் சரியா, ஆனால் திறக்கிறேன், ட்ரை பண்ணுறேன் திறக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு கிட்ட போயிட்டு 1 அடி தூரம் கிட்ட போனேன்னு பார்த்துட்டு தொடலை, ஒன்றுமே இல்லை, தள்ளி நின்று இது பூட்டவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்போது இங்கே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஷாக். பூட்டவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திறந்துடுறாரு. பூட்டு இருந்தால் தானே திறக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இது பண்ணோடனே ராஜா வந்து பரவாயில்ல, நீ வந்து இது பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனால் உனக்கு இதில் இருக்க பாதி பொருள் எல்லாம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்ட மாதிரியே கொடுத்துட்டு அவனை ஒரு பெரிய பணக்காரனாக்கிறார். அப்போ அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் பாருங்களேன், இந்த கதையில் நிறைய மாரல்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சுது. எப்படின்னா முதல்ல என்ன சொன்னாங்க, சாதாரண ஆளு நீ அப்படின்னு சொல்லி அவனை சொன்னாங்க. யாரையுமே வந்து சாதாரண ஆளுன்னு நினைக்கக்கூடாது இல்லையா. நம்ம எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் இவர் சாதாரண ஆளுன்னு. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு தப்பு. இன்னொரு விஷயம், நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி அவனை இது பண்ணாங்க இல்லையா, அது தப்பு. அடுத்து நீ இன்னும் ஒரு சிலர் கேட்பாங்க, பரவாயில்லையே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டியான்னு. அப்படி சொல்லக்கூடாது. நம்ம எவ்வளோ தூரம் போகணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா. நமக்கு என்ன முடியுன்றதை நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், நம்ம தான் நம்மளை வழி நடத்தணும். அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நோக்கி செல்லும் போது அதில் வர ப்ளஸ்ஸு மைனஸ், லாபம் நஷ்டம் எதையுமே வந்து மைண்டில் வச்சு செயல்பட்டோம்னா அந்த விஷயத்தில் நம்ம முழுமையாக வந்து கவனம் செலுத்த முடியாது. அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனார், வந்தால் உண்டு, வரலைன்னா என் வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஒரு தைரியமாக போனார். ஒரு 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 செகண்ட் யோசித்து கிட்ட போய் பார்த்துட்டு தொட தானே கூடாது, கிட்ட போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து முடிவு பண்ணார். பட் இவங்களாம் அதில் இருக்கிறது வேணும், எவ்வளோ வச்சுருப்பாரு தெரியலையே, நம்ம தலைமுறைக்கே வருமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த பாசு எனக்கு எப்படியாவது இதில் நான் அடைஞ்சே தீரணும்னு ஒரு வெறியில் அவங்களோட மனசை வந்து செதற விட்டுட்டாங்க, கவனம் செலுத்தலை. அதனால் எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யும் போதும் அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓகே நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தோடு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் நமக்கு தான். நெக்ஸ்ட் ஒரு குட்டி கதையில் மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.